Hi students, in this video we are going to discuss about one important topic, that is different ways to fix commit in Git. So when we studied Git, we know that first of all you will create a local repository in your machine, then you will create an account in central repository, and in the case of local repository it is a .git folder where you will create the files and everything. If you want to add, first of all, whenever you are adding new files or whenever you are doing any modification, first you have to copy that changes to the staging area. That can be done by using git add command. I think all of you remember that command, git add. After that you will type what file you want to add to the staging area, and after executing that step, then you will perform the git commit. The git commit command will perform the saving, that is, it will permanently save the changes that you have added recently in staging area to the database permanently. And so this is the thing, this is what I just explained, that is what is the use of the git commit. Git commit command will take the files. Suppose if you have added 3 files in your in staging area, then if you want to commit the 3 files or whatever, how many number of whatever may be the number of files, if you want to permanently save the changes from staging area to the database, you have to use the git commit command. And I said that the git commit command is followed by the git add. So first of all, you have to execute the git add command, and after that you have to specify which are files you want to add it to staging area. The second step is from the staging area you have to permanently save the snapshot in the database. For that purpose we are using the git commit, and we can perform the git commit command in different ways in Git. Suppose that if you are just typing the command like this, that is git commit only, then it will ask or it will show an editor which tells you to type a message. So we know that normally a project is done not only by a single person, it is done by a group of people. ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോരുത്തരും ഫയൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. The files may be changed or modified by different persons. അപ്പോൾ ഒരാൾ നടത്തിയ ചേഞ്ച് മറ്റൊരാളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റിൻ്റെ കൂടെ യു മേ ബി ടൈപ്പിംഗ് എ മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് കമാൻഡ്, മെസ്സേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഡിറ്റർ പോപ്പപ്പ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലീസ് എൻ്റർ ദ കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ്, നിങ്ങൾ ഇതിന് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ അതിൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. If you are not specifying along with the git commit, it will be shown like this. Adana one type of commit. In order to avoid that editor, you can type the message along with the git commit if you are typing like this. Git commit -m space in double quote you can write the message. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no need to there will not be any editor will show like this. Whatever message you want to give, you can write along with the git commit command. So that is the second method. So you remember what is the format of writing such type of git commit command. So this is only one example. So here story 182 fixed benchmark for speed. So something is changed. This is the message which should be visible to all other collaborators, all other developers. So that is the second type of git commit command. And the third type of git commit command is, I already said that the git commit is a command which can be used to permanently store the changes from the staging area to the database. So in order to do the git commit, before doing the commit, first of all you have to execute the git add command. Git add command ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് git commit എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഗിറ്റ് ആഡ് കമാൻഡ്. ഗിറ്റ് ആഡ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വാട്ട് എവർ ചേഞ്ചസ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ ഫയൽസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കോപ്പി ടു ദ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ദ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് കമാൻഡ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ആ ചേഞ്ചസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, അതായത് ആ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും.
നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കമാൻഡും കൂടെ വി ക്യാൻ ഡു ഇൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് ഗിറ്റ് ആഡും ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റും കൂടെ യു ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജാണിത്. ദ കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിങ് ദ ഗിറ്റ് ആഡ് ആൻഡ് ദ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ഈസ് git commit -a space -m, then you can write the message, commit message. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. യു ഹാവ് എ ഫയൽ കോൾഡ് a1.txt. ഒരു ഫയലുണ്ട്. ആ ഫയലിനെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ദാറ്റ് വൺ, യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടൈപ്പ് ദിസ് കമ്മിറ്റ്, git commit -m. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് നടത്തും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് -m ദിസ് വൺ, അതായത് അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്മിറ്റും നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കമാൻഡിൽ ഗിറ്റ് ആഡ് വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ആൻഡ് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ആൻഡ് ദ മെസ്സേജ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ കോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ്. And the next point you have to remember is that whenever you are doing something, suppose if you are just thinking about a Word file, there is an option called undo and redo there. അവിടെ undo redo ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Undo means whatever changes we have done, you have to undo it. Redo means you have to again do it. Okay, undo the opposite. In the same manner, whenever you are in Git also, undoing and redoing operations are also there. Suppose I am giving you one example that you are doing working on a project, and suppose you did a commit, ഒരു ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ്, നിങ്ങൾ കുറേ ഫയൽസ് ഒരു 4 ഫയൽസിനെ നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു മീൻസ് വാട്ട് എവർ ചേഞ്ചസ്, സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലെ എല്ലാ ചേഞ്ചസും നിങ്ങൾ പെർമനൻ്റ് ആക്കി വരുത്തി. അത് ചെയ്ത് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തത് അയ്യോ കുറച്ച് ഫയൽസ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കണത്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റീഡു ഇറ്റ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ റീഡു ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ്, whenever you are just typing a commit command, you know that you have to type a message. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് വരുമ്പോൾ മെസ്സേജുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു മെസ്സായി പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഒരുപാട് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്തു, ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തത് കുറച്ച് ഫയൽസ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഗിറ്റ് ആഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫയൽസ് സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം there is a redo ഓപ്ഷൻ. അത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടൈപ്പ് ദിസ് കമാൻഡ്, ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് -amend. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോർമൽ വേയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആദ്യം ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ നിങ്ങളൊരു ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് നടത്തി, ഇനിഷ്യൽ കമ്മിറ്റ് നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നോർമലി അതിനെ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് കമാൻഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി യു അഗെയിൻ വാണ്ട് ടു ടൈപ്പ് എ മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്നതിന് പകരം യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടൈപ്പ് ദിസ് കമാൻഡ് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് -amend. അപ്പോൾ whenever you are typing this command, ഈ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഈ മെസ്സേജിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് കണ്ട് നിങ്ങൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ മെസ്സേജ് യു ഹാവ് ടൈപ്ഡ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു എഡിറ്റ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഈ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് amend എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു type of git commit command. So these are the most popular type of committing. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് നടത്താമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നോർമൽ കമ്മിറ്റ് മാത്രം കൊടുക്കുക, ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്റർ വിൽ ബി ഷോൺ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ടു ടൈപ്പ് എ മെസ്സേജ്. എന്ത് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിക്കും. Second method is you can explicitly type the message along with the git commit command. The third one is you can combine the git add and git commit in one statement. Adina -a -m, then you can type the message. And after that, if you want to make any undo operations, അതായത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് നടത്തി, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫയൽസ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്യണം, വീണ്ടും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, Git provide an option git commit -amend. So this will make an option to edit the previous git commit message. So that are the different types of options.